Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabijina Muhammed sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Blagodarno samo pripada jedinstveno samo na gospodaru Allah Đelešanu. Svedočam neka Allah Đelešanu je jedinstveni od kogo treba da go verujeme i obožavame u naši od dunjalučki život. Svedočam neka Muhammed sallallahu alaihi wasallam je poslednji od Allahov pratenik i pečato na site Allahovi pratenici, kogo Allah Đelešanu go isprate do celo to čovečanstvo kako milost lujeto da gi izvadi od temnini i da gi upati na ovaj nur, na ova naša savršena vera, din Islam. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Go molam Allah subhanahu wa ta'ala da go popravi naši nije, da ne napravi iskreni Allahovi robovi. Go molam Allah Đelešanu da ne poduči so korisno znanje nije da se iskoristeme so ona što Allah Đelešanu nas ne ima podučeno. Go molam Allah Đelešanu da ne gi primi site naši dovi što nije gi upatuvame do jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Počituvani vernici, ovi je nekoliko minuti so dozvolo od Allah Đelešanu ke se potrudeme da zboruvame za jedna mnogo važna tema, a ta važna tema je što se tije prečki, koji se tije prečki što Allah Đelešanu na jedan Allahov rob ne mogi prima negovite dovi, negovite molbi i negovata doa što je upatuva do jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Site nije sakame Allah Đelešanu da ni gi primi našite dovi. Site nije sakame Allah Đelešanu da ni gi primi našite dobri dela i site tije ibadeti što gi pravime prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Morame da znajeme prva prečka je ako Allah Đelešanu nije go moleme so nemarno srce, so gaflet, to je jedna prečka što Allah Đelešanu nas nema da ni primi našite dovi i našata dova što je upatuvame do jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu bara on nas nije da imame ispravni srca, naše to srce da bidi iskreno, naše to srce sekovaš da bidi iskreno, srce koji što veruva i go obožava jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Bideki toga je pobedata za seko jedan Allahov rob. Ako uspe njegovo to srce da ne bidi nemarno, sekovaš da bidi povrzano, so jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, to srce nemu ke mu pomogni za site dela što to gi pravi da mu bida primjeni ka jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Zato ovo sura Ez-Zumer vo 22. od ajet Allah Đelešanu vika i se zakanuva فَوَيْلُلْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ i teško na onije koji što ima teški i bolni srca, koji što se nemarni od spomnuvanja to na Allah Đelešanu, ulaike fi dalalim mubin. Tije se navisinavo jedna jasna zabluda. Zato prva ta prečka što Allah Đelešanu ne nije prima nas, naša ta dova ako imame nije nemarno srce. Nemarno srce, to je dokaz deka Allah Đelešanu nas nema da nije primi naša ta doa. Ako nije nemame milost prema drugite, to je dokaz deka Allah Đelešanu nema da nije primi naša ta doa. Ako nemame milost, to je dokaz deka nije imame nemarno srce. A Allahovi pratenik alejhi selam kažu men la yerham la yurham, koji nema da bidi milostiv, nemu da mu se smiluva, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je mnogo važno da doznajeme deka ako imame nemarno srce, to je dokaz Allah Đelešanu deka nema da nije primi nas naša ta doa. Druga prečka što Allah Đelešanu ne nije prima naša ta dova je toa koga nije sme vo blago sostojba, koga nije sme srekni, koga nije sme zadovoljni,
тогаш не го молиме единствениот Господар Аллах Джелешану. Тога се оддалечуваме од Аллах Джелешану, тога се оддалечуваме од намазот, тога се оддалечуваме од ибадетот, тогаш тоа е доказ дека нашата дова нема Аллах Джелешану да ни е прими. Вика Аллах Джелешану: "Ва кале раббукум уд'уни астаджиб лекум." И вика Аллах Джелешану: "Вашиот Господар, вие мене молете ме, тогаш Аллах Джелешану вас ќе ви се озвие. Иннел лезине јестекбируна ан ибадети се једхулуне џехеннеме дахилин." И тие кои што ќе имаат големџило над мојот ибадет, ќе влезаат во тој џехеннем понижени. Затоа, почитувани верници, мораме секогаш да бидеме послушни на Аллах Джелешану, да го молиме Аллах Джелешану и кога ќе бидеме во благосостојба и среќни и задоволни, и кога некогаш можеби имаме некои тешки искушенија во нашиот дуњалучки живот. Друга пречка што Аллах Джелешану не ни е прима нашата дова е ако ние имаме многу гревови и многу грешки према единствениот Господар Аллах Субханеху ва Таала, тоа е себеб да Аллах Джелешану нема да ни ги прими нашите дови. Затоа Аллах Джелешану во сура Еш-Шура 30 ајет ни вика: "Вама асабекум мин мусибетин фебима кесебет ејдикум." И навистина вас ако ве задеси некаков мусибет, некаква неволја, некаква тешкотија и некаков проблем, тоа е заради вашите раце што го спечалеа. "Уајафу ан кесир." А Аллах опростува навистина на многу. Затоа, почитувани верници, ако ние правиме многу грешки и многу гревови и потоа упатуваме дова до Аллах Джелешану, тие гревови се себеб да Аллах Джелешану нас не ни е примет нашата дова. Потоа, ако ние сакаме да биде примена нашата дова кај Аллах Джелешану, мораме да се трудиме да правиме што повеќе добри дела, бидејќи ако не правиме добри дела, ако не правиме нафилиња и некои доброволни ибадети, тогаш тоа е доказ дека Аллах Джелешану нас не ни е прима нашата дова. Затоа Аллах Субханеху ва Таала ни кажува и ги опишува тие Аллахови робови, Аллахови робови кои што се на правиот пат, како тие постапуваат, како тие работат. Затоа Аллах Джелешану вика: "Ва ибадур рахман." И навистина робовите на милостивиот, еллезине јемшуне алел арди хауна, тие се оние кои што одаат во дуњалукот и во земјата, одаат достоинствено. Кажува Аллах Субханеху ва Таала: "Ва иза хатабахумул џахилуна қалу салама." И тие се оние кои што нив кога ќе им се обраќаат оние кои што се незналици, тие секогаш викаат селам, селам. Потоа Аллах Джелешану ги опишува и вика: "Валлезине јебитуне ли раббихим суџјадан ва қияма." И тие се оние кои што ги поминуваа ноќите во ибаде на Аллах Джелешану, ги поминуваа на кијам, на руку и на сежде и сакаат да се доближаат до Аллах Джелешану. Значи праваат добри дела, праваат некои дела, со тоа нешто што го праваат, Аллах Джелешану ќе им е прими нивната дова. Потоа Аллах Субханеху ва Таала кажува: "Валлезине јакулуна раббана сриф анна азабе џехеннем." И тие се оние кои што се молат на Аллах Джелешану, кои што упатуваат дова на Аллах Джелешану и кои што викаат: "Оддалечи го од нас џехеннемот." Потоа вика Аллах Джелешану: "Инна азабеха кане гарама." Навистина азапот е едно тешко нешто за нас. Тие се оние Аллахови робови кои што ги поминуваат ноќите, праваат ибаде на Аллах Джелешану и потоа упатуваат дова. Како сакаме да биде нашата дова примена кај Аллах Джелешану, а од друга страна не правиме дела? Ако сакаме да биде примена, мораме да правиме дела. Затоа друга пречка за нашата дова да не биде примена кај Аллах Джелешану е неправење на добри дела. Потоа друга пречка што навистина е пречка да не биде примена довата кај Аллах Субханеху ва Таала, премногу да брзаме
во нашата дова. Сакаме одма и веднаш да ги видиме резултатите од страна на Аллах Джелешану. Може би Аллах Джелешану нашата дова ќе ни ја прими после 5 или 10 години или 20 години, или воопшто може би ние нема да ги видиме тие работи што го молиме Аллах Джелешану во овој дуњалук, али Аллах Джелешану на идниот свет ахирет, затоа нас ќе не награди и ќе ни ја прими таа наша дова. Не смееме во никој случај да брзаме во правење на дова во смисла да бараме веднаш. Значи Аллах Джелешану е тој кој што е мудар и тој знае кога нас ќе ни ја прими нашата дова. Потоа друга пречка што навистина е пречка да Аллах Джелешану не ни ја прими нашата дова ако ние ги прекинуваме нашите родниски врски и правиме некои грешки према единствениот Господар Аллах Субханеху ва Таала, тогаш тоа е доказ и еден знак и една пречка дека Аллах Джелешану нас нема да ни ја прими нашата дова. Потоа ако ние претеруваме во нашата дова и го молиме Аллах Джелешану за нешто што Аллах Джелешану нема да ни го прими. Пример, да го молиме Аллах Джелешану, да Аллах Джелешану шејтанот лаънетуллахи алейх да го стави во дженнет. Нормално дека Аллах Джелешану нема да ни ја прими таа наша дова. Затоа Аллах Джелешану ни кажува во сура Ал-А'раф 55 ајет: "Уду раббакум тадарруа ва хуфја, иннеху ла юхиббул муътадин." И вие молете го вашиот Господар, упатувајте дова на вашиот Господар и упатувајте дова и во себе и јавно. Иннеху ла юхиббул муътадин. Тој не ги сака тие кои што ги поминуваат неговите граници. Затоа пречка да нашата дова не биде укабулена и примена ке Аллах Джелешану е тоа што ние ако претеруваме во нашата дова и го молиме Аллах Джелешану за нешто што во основа никогаш нема да ни прими нашата дова. Потоа друга пречка кој сите ние мора да водиме многу рачун и да внимаваме за тоа нешто, ако сакаме да ни биде примена нашата дова кај Аллах Джелешану, мораме да се трудеме тоа што го јадеме и тоа што го пиеме и тоа што го облекуваме да ни биде заработено на халал начин и по халал пат. Тоа е најважното нешто. Ако ние јадеме харам, пиеме харам, се облекуваме во харам и живееме и градеме со харам, нормално тоа ќе биде пречка да Аллах Джелешану нас не ни ја прими нашата дова. Потоа друга пречка што Аллах Субханеху ва Таала навистина ни кажува за тоа нешто е, значи ние не смееме во никој случај да јадеме харам или да пиеме харам. Затоа Аллах Джелешану ни вика во курански ајет: "Ја ејюхар русулу кулу минат тајибати ва амелу салиха." И вие јадете од она што е добро и навистина Аллах Субханеху ва Таала бара од вас вие да работете добро. Ја ејюхаллезина амену кулу мин тајибати ма разакнакум. Потоа Аллах Джелешану вика: "О вие кои верувате, вие јадете од тие добрини што вашиот Господар вас ви ги даде и ви снабде." Затоа, почитувани верници, ако сакаме нашата дова да биде примена и да немаме пречки меѓу Аллах Джелешану и да не биде пречка тоа нешто да Аллах Джелешану не ни е примет нашата дова, мораме да се грижеме тоа што ќе го јадеме и ќе го пиеме да биде халал. Ако биде харам, тоа што го јадеме и пиеме, нормално дека Аллах Джелешану нас нема да ни ја прими нашата дова. Ако го оставиме наредувањето на добро и одвраќање од зло, тогаш тоа ќе биде пречка да Аллах Субханеху ва Таала не ни е примен нашата дова. Ова е нешто накратко што можеме да кажеме за тие пречки што навистина ако ние ги поседуваме, нашата дова нема да биде укабулена и примена кај Господарот Аллах Джелешану. Јас го молам Аллах Джелешану со неговите убави имиња и совршени својства да не направи од оние кои што Аллах Джелешану ќе им ги прими нив
нивните дови. Го молам Аллах Джелешану да ги оддалечи тие пречки, за да нашите дови бидаат примени кај единствениот Господар Аллах Джелешану, да не направи од оние, го молам Аллах Джелешану, кои што го молаат Аллах Джелешану со искрено срце, кои што не јадаат харам, туку јадаат она што е халал, потоа наредуваа на добро, ги чуваа нивните родниски врски и овие се себепи да Аллах Джелешану нас ни е приме нашата дова. Го молам Аллах Джелешану да ни ги приме нашите дови, да не ставят во Дженнетот Фирдеус, да бидеме заедно во душо со Аллаховите пратеници, шехидите и искрените Аллахови робови. Го молам Аллах Джелешану да ве награди со неизмерна награда, вас и вашите фамилии. Аллахуме амин. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекату.